احترام جناب عاشر عظیم صاحب میرے ساتھ ہیں، مگر وہ جسے کہتے ہیں نا آئی واز ان اے کنڈیشن نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن. آئی واز وتھ سم باڈی جو آف کورس یہ صوفیزم کا ٹرکی سے ہی یہ نکلا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے صوفیزم کا. تو آئی واز ہیئر ود ہم، بابا توفیق ان کا نام. مگر اس انٹرویو کا میں انتظار کر رہی تھی، انشاءاللہ آتے والے دنوں میں آپ اس کو ریگولر دیکھیں گے سنیں گے. جناب عاشر عظیم صاحب میرے ساتھ ہیں. عاشر عظیم صاحب السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ عارفہ جی وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو، اور آپ کے دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. سر ابھی آج جب میں نے پروگرام شروع کیا تو مائی فرسٹ نیوز واز کہ پاکستان کے پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب نے جو ایک ریکویسٹ کی تھی کہ میں صدر ٹرمپ سے مخلصانہ درخواست کرتا ہوں کہ ڈیڈ لائن میں 2 ہفتوں کی توسیع کر دیں. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بڑی ان کو شاباشی دی ہے. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بھی کوئی ٹویٹ دکھا دو جس میں انہوں نے کہا دیر از نو بڈی آن دا فیس آف ارتھ لائک جناب شہباز شریف کی انہوں نے یہ کی ہے، ریکویسٹ کیا ہے. بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو فیس سیونگ ہی چاہ رہے ہیں کہ اب اس چھچندر کو منہ سے نکالوں کیسے. تو کیا فرمائیں گے؟ ادروائز آئی واز کنسرنڈ جب یہ امریکہ کا میڈیا میڈ مین کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو ابھی تو بڑی خلاصی ہو گئی ہے سر. وہ تو بڑی تسبیح پڑھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی، پرائم منسٹر آف پاکستان کی. جب ہم یونیورسٹی میں ہوا کرتے تھے عارفہ جی، تو اس وقت پاکستان کی یونیورسٹیز میں حالات بہت خراب تھے. تو ہر اس طرح کے بدماش میں ہم نے بہت دیکھے جو ایک پستول سیلے ٹانگ کے پھرتے رہتے تھے، اور ان کو میں نے بہت جگہوں پہ یہ بھی دیکھا کہ وہ بات پہ پستول نکال لیتے تھے نا لوگوں پہ. وہ اسٹوڈنٹ یونین والے ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے، اور 90% کیسز میں نے یہ دیکھا کہ آگے سے لڑکا کھڑا ہو جاتا تھا اور بولتا تھا چل اب گولی مار. تو جب وہ اور پھر ان کے ہاتھ سے پستول بھی چھینتا تھا اور انہیں ڈنڈے مارا کرتا تھا. میں نے آپ سے جب آج صبح بھی بات ہو رہی تھی تو میری یہی گزارش تھی کہ جی اتنا آسان کام نہیں ہے، اینڈ اسپیشلی فار پیپل لائک ایران. آپ نے دیکھا کہ آج وہ اپنے بریجز پہ، اپنے ٹنلز پہ باقاعدہ اپنے جھنڈے لے کے وہ ان کو سراؤنڈ کر کے کھڑے تھے کہ جی ٹرمپ صاحب کی ڈیڈ لائن ہے کہ آج میں نے یہ برج تباہ کرنے ہیں اور میں نے یہ پاور پلانٹس تباہ کرنے ہیں. اور ایران کی عوام اپنے ان پاور پلانٹس کے گرد کھڑی تھی کہ ہاں جی آئیے تباہ کیجیے. ایران نے بیک آؤٹ نہیں کرنا ہے، اینڈ ظاہر ہے وہ کیسے بیک آؤٹ کریں، بیکاز اگر وہ بیک آؤٹ کرتے ہیں تو انہوں نے 30-40 دن میں اپنے آپ کو ریپلینش کرنا ہے، اور پھر سے ان پہ جنگ مسلط ہو جائے گی. ان کا جتنا نقصان ہوا، ان کے پاس جو میسلز وغیرہ تھے وہ ظاہر گئے. تو پکچر دیکھ رہے ہیں آپ کے ایرانی جی، ابھی تو اس کی آواز نہیں ہے، یہ لوگ وہ ایرانین ہیں جس میں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں کہ وہاں کے پلوں کے اوپر ایران کے بڑے جھنڈے لے کے پریکٹیکلی رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے. قوم کا جذبہ، ایون جو ان کے پلانٹس بھی ہیں، پاور پلانٹس بھی ہیں، ایرانینز وہاں پر موجود ہیں. اب یہ دکھائیں نا امریکہ کو کہ بھئی دس از دا لو فار دا کنٹری. اور میرا خیال ہے زندگی میں غلطیاں قومیں کرتی ہیں، محبت کو جگانے کے لیے ایک ہی معاملہ بہت ہوتا ہے. یہ وہ ایرانینز جو کہ اس رژیم کے خلاف تھے، اور اس حکومت نے، ان لوگوں نے ان پہ اٹیک کرنے کے بعد یہاں تک کہہ دیا کہ ہم آپ کو دھکیل دیں گے اسٹون ایج میں. تو آپ امیجن کر لیں کہ وہ نوجوان بچے جو شاید آج کل کے زمانے میں امریکہ کو سمجھتے تھے ہوپ، 165 بچوں کی ایسے ڈیتھ ہو گئی، بے شمار لوگ. ٹکر کارلسن نے سر آج بہت پیارا پروگرام کیا ہے، انہوں نے کرسچینٹی کو جس حساب سے ایکسپلین کیا ہے، دیٹس بیوٹیفل. He said that he couldn't sleep for the last 6 months, he couldn't sleep 8 hours a day. عارفہ جی میں آپ کو سے گزارش کی تھی کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں دا چلڈرن آف ابراہم، اور
and Zahra, I'm a Christian. जो ये अमेरिका में ये जो प्रेसिडेंट कर रहा है ट्रम्प, this is not Christian. This is unthinkable. और जो वो कर रहा है, क्या नाम है, नेतन्याहू, that is not Judaism. ये बिल्कुल ब्लड थर्स्टी, पैसे के लालची, वो पिछली बात को थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूं. आप ये देखिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट्स में 2 प्रेसिडेंट्स उनके गुजरे हैं जो कि खुद जिन्होंने जंग लड़ी थी, जो सोल्जर्स थे, एक्स मिलिट्री थे. एक तो जॉन एफ कैनेडी थे और दूसरे साहब अभी मैं भूल गया हूं, लेकिन 2 प्रेसिडेंट्स थे. ट्रम्प टाइप के लोग जो है ना जी, ये सिर्फ दूसरे के बच्चों को लड़ाते हैं, ये सिर्फ धमकियां देते हैं अपनी जिंदगी में, और जब इनकी बारी आती है तो इनके पाँव में मेहंदी लगी होती है. ये खुद बैटल फील्ड्स पे जाने वाले नहीं हैं, ये अमीर बापों के बेटे. तो और इसके अगेंस्ट जो खड़ा है ईरान में वो अली मुश्तबा, आप वो भी इतनी ही प्रिविलेज्ड, ईरान की इतनी ही प्रिविलेज्ड फैमिली से, और वो ना चाहता जंग पे जाना तो वो भी नहीं जाता. लेकिन जब इराक के साथ ईरान की जंग हो रही थी तो ही वाज पार्ट ऑफ द इरानियन फोर्सेस एंड ही फॉट इराक्स वॉर फॉर 2 years. सो इशू ये है कि देखिए, मैं वायलेंस के बिल्कुल एब्सोल्युटली खिलाफ हूं, और वो टकर कार्लसन वाली बात है. इफ यू आर ऑफ द क्रिश्चियन फेथ, तो द क्रिश्चियन फेथ tells you turn the other cheek. क्राइस्ट के बारे में तो वायलेंस तो आप सोच ही नहीं सकते ना. he never preached violence. और उनके बारे में यह है कि जब उनको गिरफ्तार करने आए थे रोमन्स ले जाने के लिए, तो उनके जो साथ जो उनके एक शागिर्द थे, उन्होंने एक रोमन सोल्जर को मारा, उसकी तलवार छीन के उस पर हमला किया, तो रोमन सोल्जर का कान कट गया. तो फिर क्राइस्ट ने डांटा अपने शागिर्द को, उस रोमन सोल्जर का कान जमीन पे जो गिरा हुआ था वो उठाया और उसे वापस लगा दिया. he used to do miracles and he said उनके पास या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो मुझसे करना उनकी जिंदगी में था. जी सर. तो ये दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अ क्रिश्चियन थिंग. कोई भी जो फेथ के लोग हैं, वो मुसलमान हैं, वो जूडिज्म से हैं, वो क्रिश्चियनिटी से हैं, सबसे पहली बात यह है कि जी फेथ आपको करेज देता है. वो आपको ये बताता है कि जिंदगी और मौत देने वाला जो जिंदगी देता है, टकर कार्लसन ने भी ये बात की कि जी जो जिंदगी देने वाला एक ही, और वही जिंदगी ले भी सकता है. जिस दिन आपका ये फेथ कामिल होता है तो फिर नेशंस इस तरह खड़ी होती हैं, और फिर इस तरह के लोग कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं आज पर्शियन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी. आई मीन इतनी बड़ी बोंगियां नहीं मारनी चाहिए कि अपने इंसान को अपने, आप हो गए अमेरिकी सदर, बड़ी अच्छी बात है, आप काबिल इज्जत हैं, आपको अमेरिका के अवाम ने इलेक्ट किया है, बट आप खुदा नहीं हो. सो प्लीज बंदे बनो. बहुत शुक्रिया. डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने ईस्टर डे जो है, ऑफ कोर्स इसको रिलीजियस डे कंसिडर किया जाता है, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, मगर उस दिन भी उन्होंने अपनी मतलब बैड वर्ड्स के साथ जो उन्होंने ट्रीट किया, और एक कौम के लिए, यानी वो जो एक आम आदमी के शान शान लफ्ज़ नहीं, और एक प्रेसिडेंट ने उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, मगर इन रिटर्न उसमें जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो जवाब दिया है सर, वो बड़ा कमाल का है. मैं चाहती हूँ कि आप लेटर दिखा भी दें, मैं सिर्फ एक पढ़ती हूँ, मैं आपसे इसका लेना चाहती हूँ. और उन्होंने डायरेक्ट ईरान के अवाम से ख़िताब किया है. उन्होंने कहा है कि भाई ईरान के इर्द गिर्द फ़ौजी ताकत अड्डे सारी की सारी ईरान के इर्द खड़ी कर दी, और एक ऐसा मुल्क जिसने कम अज़ कम अमेरिका के क़याम के बाद से कभी आज तक 250 साल तो गुजर गए ना, कोई जंग का आगाज़ नहीं किया, और इन्हीं अड्डों से पिछले कुछ अरसे के बीच में ईरान पे बार बार अटैक भी किए. और अगर आज ईरान दे रहा है तो ईरान जवाब दे रहा है, हमने पहल नहीं की, हम अपनी हिफाजत का बहैसियत एक सॉवरेन कौम अपनी हिफाजत का हक ज़रूर रखते हैं. और
کیا فرمائیں گے؟ یعنی دا لینگویج کا بڑا ڈفرنس تھا، اور حالانکہ وہ سائٹ کا میڈیا بالکل بلاک ہے ایران کی سائٹ کا، کوئی بندے کو حقیقت نظر ہی نہیں آ رہی. کیا فرمائیں گے اس کو؟ دیکھیے ایک جو سویلائزیشن ہوتی ہے نا، اس کے اگر آپ ریپرزینٹیٹو ہیں، مطلب ہم بڑے چھوٹے سے لیول پہ سرکار کے افسر ہوا کرتے، تو ایک ڈیکورم آف آفس آپ کو سکھائی جاتی ہے کہ آپ بیٹھیں گے کیسے، آپ اٹھیں گے کیسے، آپ بات کیا کریں گے، آپ کس طرح انٹریکٹ کریں گے، کیونکہ آپ کسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہماری اسکن، ہم ایمبیسڈرز ہیں اپنے ملکوں کے، اپنی سیولائزیشنز کے، اپنے ڈی این ایز کے. اس طرح کی لینگویج، گندی لینگویج، ایکسپلیٹیوز کے ساتھ ایک ملک کا صدر استعمال کر رہا ہو، اٹ از انتھنکیبل. اور اس کے اور پھر کسی ریلیجن کو موک کر رہا ہو. اور جہالت کی آپ انتہا دیکھیں جو وہ اس کے آخر میں لکھتا ہے، اینڈ پریز بی ٹو اللہ. جو یہ شخص سمجھتا نہیں ہے، دیکھیے لینگویج ایک الگ چیز ہے. ابھی میں نے جو کتاب لکھ رہا تھا تو اس میں نے یہ بات لکھی، دیکھیے لینگویج چینج ہونے سے آپ کا مذہب چینج نہیں ہو جاتا. اب یہ آپ ہوتے کون ہو ٹرمپ صاحب کہ آپ اللہ کو موک کر رہے ہو؟ آپ یہ دیکھیں کہ کرائسٹ ڈڈ ناٹ اسپیک انگلش، تو نہیں بولتے تھے نا. He didn't say God or Lord or anything. He used to speak Aramaic. And Aramaic میں اللہ ہی کہا جاتا ہے. So جی اللہ، ALAHA، رائٹ. اینڈ اگر وہ جب کراس پہ تھے تو it is clearly biblically written. He says Eloi Eloi lama sabachthani، کہ جی Eloi Eloi، او مائی گاڈ، آپ کو اس میں الہی سمجھ میں آتا ہے. دس از واٹ دے یوز ٹو سے. اینڈ before the word Allah was used by Islam, Arab Christians even today، مطلب جو لارڈز پریئر جب آپ عربک میں پڑھتے ہیں تو وہ کوئی اور چیز نہیں ہو جاتی. سو وہ کرسچینٹی کی پریئر ہے. جوڈائزم جو عرب ہیں، مطلب وہ بھی اگر اپنی زبان میں کچھ عربک میں کچھ بولتے ہیں تو ان الفاظ سے یہ چینج نہیں ہو جاتا. اور یہ جاہل آدمی، مطلب you don't understand, you're mocking God, it's the same God, right? But اتنی اس کی سوچ، اس کے وہ الفاظ، وہ فرسٹریشن ظاہر کرتے تھے، وہ لیک آف کنٹرول ظاہر کرتے تھے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی جو طاقتور آدمی ہوتا ہے نا، اس کو دھمکیاں دینے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی. وہ صرف آپ کو بتائے گا اس وقت میں یہ کروں گا بھائی ایسے ہے، اور وہ بڑے دھیما ہی بولے گا آپ کو، اس کو آپ کو دھمکی دینے کی ضرورت نہیں. That tweet by President Trump in itself was telling everybody کہ یہ گیا ہے، یہ صرف یہ سوچ رہا تھا کہ وینزویلا کی طرح میں جاؤں گا، ایک بندے کو ماروں گا تو پورا ملک میرے سامنے لیٹ جائے گا اور دھاڑ سے گر جائے گا. That is a civilization which is very very old. Those are the people. آج میں کہیں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی وہ سویلائزیشن جس نے الجبرا ایجاد کیا، وہ ایک ایسی سویلائزیشن سے لڑ رہی ہے جس نے صرف برگر ایجاد کیا. So I mean, so I don't want to belittle US. Obviously it's a great power, it has a lot of contribution, it has a very powerful brains, very intelligent people. And over the last 250 years مطلب بہت اچھے کام بھی یہاں سے ہوئے. بٹ یہ شخص امریکہ کو ریپرزینٹ، اور یہ بھی نہیں کہ جی امریکہ کو ہم ہر چیز کا کریڈٹ بھی نہیں دینا چاہیے. آئی تھنک وی آر بگننگ ٹو ریئلائز اینڈ دا ورلڈ ہیز ریئلائزڈ کہ جی مے بی وی ور گیونگ US ٹو مچ آف کریڈٹ. انہوں نے اپنے کانٹیننٹ جو انہوں نے جس طرح بنایا اور یہاں کے انڈیجنس لوگوں کے ساتھ جو کیا، اور آج تک جو ہوتا آیا ہے دنیا میں ریجیم چینجز، اور دنیا میں جتنا خون بہایا ہے انہوں نے، تو آپ نہ چائنیز نے ایسے کیا، نہ پرشینز نے ایسے کیا، اور سویلائزیشنز نے ایسے نہیں کیا. سو اٹس شیمفل جی. اور اس نے بھاگ جانا تھا. اس نے کہاں بھاگ جانا تھا؟
मतलब इसने भाग जाना था, ये इसने 8 बजे कौन सी कोई तोप चला देनी थी, वो हमें पता था, इसने अपनी पिस्तौल वापस जेब में डाल के चले जाना है। नहीं अभी भी आखिर में वो ये कहते हैं हम सोच सकते हैं, मगर ही इज प्रेजिंग ईरान की। वो कहते हैं, अब ये देखिए, ये बड़ा आज जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उनका लेटर बड़ा कमाल का है कि 250 साल में ईरान ने अपनी हदूद को नहीं क्रॉस किया, और जब भी अटैक किया गया ईरान के ऊपर अटैक किया गया। मगर आज जो आ रही है कि ईरान जो है फ्रॉम डेकेड्स, अशरों से फ्रॉम डेकेड्स दहशत गर्दी कर रहा है। व्हाट दहशत गर्दी? ईरान ने तो किसी पे हमला नहीं किया, नो दे डिड नॉट। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ईरान और इराक की जब जंग थी तो इराक ने केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए ईरान पे, और वो केमिकल वेपन्स यूएस सप्लाई किया करता था वो उसके। सो वो जो केमिकल वेपन्स ईरान भी कर सकता था, बट ईरान नेवर यूज्ड केमिकल वेपन्स अगेंस्ट इराक बिकॉज दे बिलीव्ड कि दिस वाज अगेंस्ट देयर रिलीजन, it was against their teachings and their beliefs, and of course मतलब ऑनरेबल बात है, और ऑनरेबल लोग हैं जो जिस बात पे वो यकीन रखते हैं उस पे वो खड़े होते हैं। तो आप ऐसी कौम के साथ तो उन्होंने उन्होंने तो कोई टेररिज्म नहीं की ना जी, एंड अपने आप को डिफेंड किया अभी भी। और आप आई मीन लुक एट इट, आप कहते हैं जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, तो भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुली हुई थी जब तक आपने जंग नहीं शुरू की। आप कहते हैं मुझसे नेगोशिएट करो, वो आपसे बार बार नेगोशिएट करते थे तो आप उन पे हमले करते थे। एंड देयर स्टैंस इज एक्चुअली एब्सोल्युटली राइट कि भैया अब तो ये हम रोज रोज इस रबिश में नहीं पड़ेंगे, एंड यू नाउ हैव टू डिसाइड ये अब जंग। एंड आई थिंक कि उन्होंने उनकी टर्म्स बिल्कुल ठीक है, आपने हमें डैमेज किया, आप इसकी रिपैट्रिएशन हमें देंगे, आप हम पे आइंदा हमला नहीं होगा, हम यहाँ से टोल लेंगे। और क्यों टोल ना लें? मतलब आप ये देखें ना कि बाकी भी तो कैनाल्स हैं, पनामा कैनाल हैं, और दुनिया में जितने ऐसे रास्ते वहाँ टोल होती है, तो ईरान क्यों टोल नहीं लेगा अपने हॉर्मुज पे? सो उनकी टर्म्स बिल्कुल सीधी सी हैं, ठीक हैं। और जो भी शख्स ये कह रहा है कि जी वो गलत कर रहे हैं, देखिए आरफा जी, एक बात हमें क्लियर होनी चाहिए, एब्सोल्यूट ट्रूथ या अच्छाई या बुराई है दुनिया में। हमें अगर हम हर बात पे कॉम्प्रोमाइज कर जाएं कि जी एब्सोल्यूट ना कोई सच है ना कोई झूठ है, और हक नहीं होता और ना हक नहीं होता, तो देन वी लॉस्ट आवर ह्यूमैनिटी। हक होता है, वो चाहे आपके दुश्मन का हो, और ना हक होता है, और हमें वो क्लियरली कहने की जरूरत है। आप ये देखिए, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप अल्लाह को मॉक कर रहा था, प्रेज बी टू अल्लाह, वो तो मॉकिंग टर्म्स में कह रहा था। ये बाकी जितने ममालिक थे, ये पैलेस्टाइन में जो कुछ होता रहा, आप देखें सारी दुनिया चुप करके बैठ रही। क्या वो ना हक नहीं था? और क्या ममालिक को कुछ करना नहीं चाहिए था? उसको उससे ज्यादा, मतलब जिस तरह का रिएक्शन आया उससे क्या कहीं ज्यादा रिएक्शन नहीं होना चाहिए था? हक को हक कहना चाहिए था। और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो ये डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स देख रही हैं ना जी, और उनके जो इक़्तिदार में लोग बैठे हैं, नहीं ना असर हो रहा, उनको लगता है साड़ी बारी नहीं आनी। ये बिल्कुल वही हिसाब है कि जिस दिन इराक ने अमेरिका के कहे के ऊपर ये वेपन्स इस्तेमाल किए थे, उसके बाद इराक की भी जब बारी आई तो कहाँ गया सदर सद्दाम? और इसी चक्कर के बीच में ईरान की ईंट से ईंट बजा, इराक की ईंट से ईंट बजा दी कि इनके पास केमिकल वेपन्स है। प्रोवाइड किसने की थी? इन्होंने प्रोवाइड किए हुए थे। आज सऊदी अरेबिया की नहीं, आज जब ये 8 बजे तक का था, ईरान ने अभी तक कोई मुआहदा नहीं किया था, मगर सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान की बड़ी पोजीशन, एम्बैरसिंग पोजीशन हुई है। और मेरा ख्याल है कोर कमांडर्स की मीटिंग में भी जो बातचीत की गई है उसमें न जाए मानदन न पाए रफ्तन, ये नहीं आता इसका साथ दूं कि उसका साथ दूं, ये भी साथ देना ज़रूरी है क्योंकि सस्तान का इलाका आता है बलूचिस्तान के बिल्कुल साथ। और ये अगर यहाँ पे ईरान
پاکستان ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں پہ کون آ جائے گا؟ یہاں اسرائیل آ جائے گا, یہاں پر انڈیا آ جائے گا, اور پاکستان تینوں طرف سے پرابلمٹک سچویشن میں چلا گیا. اس کا مطلب ہے کل کو بلوچستان بھی ہمارے پاس نہیں. ویئر ایز اگر وہ سعودی عربیہ کا ساتھ پیکٹ کیا ہوا ہے, یعنی عجیب و غریب مخمصے میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ایران کچھ بھی نہیں چاہتا, سعودی عرب سے بھی کچھ نہیں چاہتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی اپنی بیسز یہاں سے ہٹا لو, چاہے وہ سعودی عربیہ میں, چاہے بحرین میں ہے, چاہے وہ قطر میں, اپنی بیسز نکال لو یہاں پہ. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ جی بالکل. دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ لیٹس اپروچ the thing from two sides. ایک تو یہ ہے کہ کیا آپ کے علاقے سے ایران پر حملہ ہو رہا ہے تو سعودی عربیہ کے بیسز استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ سعودی عربیہ ڈینائی نہیں کر سکتا. تو اگر آپ کے بیسس سے اس پہ حملہ ہو رہا ہے آپ کی سوئل سے, تو ظاہر ہے ایران ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف, اور ایران آپ پہ واپس حملہ کرے گا. انٹرنیشنلی یہ اس کا رائٹ ہے. سو آپ ایک تو حق کے ساتھ نہیں تھے, مطلب آپ حق کو حق نہیں مانتے تھے. آپ ایک کنٹری جو کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے, اس میں آپ اس کے ساتھ ہو جو کہ اس پہ ظلم کر رہا ہے, اور پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کرے. تو I definitely don't like the concept کہ جی ایران اور سعودی عربیہ کا آپس میں کانفلکٹ ہو, بیکاز یہ پوری ریجن کو ایکچولی تو اکٹھے ہونا چاہیے تھا نا جی, لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. مجھے کبھی کبھی جو لگتا ہے, اور پچھلے 2-4 دن سے خاص طور پہ لگ رہا ہے, کہ لوگ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید بے وقوف ہیں یا کچھ ہے. مجھے یہ شک پڑنا شروع ہوا ہے کہ شاید یہ جان بوجھ کے ہے. مے بی دے وانٹ کہ اس پورے خطے میں ایک مسائل آ جائیں, یہ پورا خطہ ڈسٹروائے ہو جائے. دیکھیے جی, مطلب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی امریکہ کے شاید یہ انٹرسٹ میں نہیں ہے, لیکن کیا واقعی نہیں ہے؟ دیکھیے وینیزویلا سے کا آئل وہ آلریڈی اپنے قبضے میں لے چکا ہوا ہے. اس کے بعد صرف آئل مڈل ایسٹ میں ہے, امریکہ میں خود ہے, رشیا میں ہے, کینیڈا کے پاس ہے. اگر مڈل ایسٹ کا آئل, ہم کہتے ہیں نا کہ جی ڈالر سے ہٹ جائے گا تو فلانا ہو جائے گا. اگر مڈل ایسٹ فرض کریں, ایسے ہی 2 منٹ سوچتے ہیں, اگر مڈل ایسٹ میں واقعی یہ سارے آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور ایران ان کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیتا ہے اور وہ ایران کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیتے ہیں, تو پھر پیچھے آئل کہاں بچے گا؟ آئل سارا بچے گا یو ایس میں, کینیڈا میں, رشیا میں. یورپ کہاں سے خریدے گا؟ نارتھ سے خریدے گا. تو ڈالر کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ظاہر ہے پھر پیٹرو ڈالر وہیں کا وہیں رہے گا, اور کنٹرول یو ایس کا ہوگا. سو مجھے کبھی کبھی یہ بھی شک پڑتا ہے کہ جی مے بی دس از ڈیلیبریٹ, کہ جی وائی ناٹ اگر یہ ہوتا ہے تو. اینڈ مڈل ایسٹ میں جو ایک ہی پاور رہ جائے گی, کیونکہ باقی تو اگر ان ملکوں کو آپ اس طرح توڑ دیتے ہیں تو پھر ایک ہی پاور بچے گی, وہ اسرائیل بچے گا, کیونکہ یہ تو پھر ایک چھوٹے چھوٹے فیکشنز میں ٹوٹ جائیں گے. نہیں, کوئی بھی نہیں ٹوٹے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو ایران سروائیو کر گیا تو ایران ایک پاور رہے گا اور ایک رہے گا اسرائیل. اور لیٹس سی کہ سعودی عربیہ کس کے ساتھ جاتا ہے. سعودی عربیہ نے بھی کل پرسوں ہی بحرین کو کہا ہے کہ بھئی اگر تم نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا ہے تم اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لو, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. بحرین بھی سفر ضرور کیا ہے, کیونکہ سنا ہے جو برج خلیفہ ہے وہاں پر میرے پاس نمبرز لکھے ہوئے ہیں میں آپ کے ساتھ, اور یہ میں انٹرنل نیوز یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ برج خلیفہ میں جتنے ٹاورز ہیں ان میں سے خالی کر یونائٹڈ عرب UAE نے صلح کی کوشش بھی کری. برج خلیفہ 3 سے لے کے 11ویں فلور تک جو جوش ہیں اسرائیل کے پاس, 3 سے لے کے 11ویں. اس کے علاوہ جو 49th فلور ہے وہ بھی اسرائیل کے پاس تھا. تقریباً 1600 سے قریب لوگ ہیں جن کو UAE نے صرف وہاں سے نکالا ہے, سیفلی نکالا ہے. اب سعودی عربیہ نے UAE سے کہا ہے کہ بھئی تم نے اگر ایکسیپٹ کرنا ہے تو تم اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لو. 2 پاورز اگر بنتی ہیں, لیٹس سی قطر کس کے ساتھ جاتا ہے, عمان کس کے ساتھ جاتا ہے, سعودی عربیہ کس کے ساتھ جاتا ہے. بٹ آئی بلیو سو کہ امریکہ کے ساتھ یہ لوگ نہیں رہیں گے. جتنا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آج سے 3 ہفتے پہلے 2 ہفتے پہلے خفا ہو کے
इतना बड़ा लफ्ज़ मोहम्मद बिन MBS के बारे में, एंड आई डोंट नो वो कैसे उसको डाइजेस्ट कर गए. उन्होंने कहा ही किस माई एस, इट्स अ काइंड ऑफ गाली ही कंसिडर की जाती है, स्ट्रीट लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है, एंड आई डोंट नो हाउ डिड ही एब्जॉर्ब इट. तो क्या लगता है कि ये जो मिडल ईस्टर्न कंट्री हैं विल दे लर्न समथिंग फ्रॉम दिस कॉन्फ्लिक्ट, कि दे वर नॉट प्रोटेक्टेड द वे दे वर एक्सपेक्टेड, जितना वो पैसा खर्च कर रहे थे दे वर नॉट प्रोटेक्टेड दैट वे. यस दे वर नॉट, बट अब वो मसला ये है ना कि जी दो तीन बातें यहाँ से ज़हन में आ रही हैं. पहली तो बात यह है कि यूएस ने ये माना पिछले 2-4 दिन में, अगर आप देखें प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा कि जी हमने असला प्रोवाइड किया था ईरान में. सो वो जो ईरान के खिलाफ कुर्दों को प्रोवाइड किया था, कुर्दों को भी प्रोवाइड किया और एजुटेशन में भी प्रोवाइड किया इन्होंने वेपन. एजुकेशन में जी स्टारलिंक्स भी प्रोवाइड किए थे और असला भी प्रोवाइड किया था जी. अब तो जो ईरान में बेसिकली जो हालात हुए और जो ईरान की पुलिस पे अटैक्स हुए और उनके कोई 3000 सिक्योरिटी के लोग मारे, तो वो जो ईरान में जो एजिटेशन हो रही थी वो इनहेरेंटली उनके अपने अंदर से नहीं हो रही थी, आप बाहर से इंस्टिगेट करवा रहे थे. एक तो ये वाली बात है. सो ईरान अगेन इट हैड अ राइट टू has a right to self defense. दूसरी बात यह है कि ये बात भी सामने आई कि जब अमेरिका ने अपने जो बेसेस हैं इन इलाकों में, यूएई में और सऊदी अरेबिया में, ये जब खाली करवाए तो होटल्स में शिफ्ट किया अपने फौजियों का. क्योंकि आप ये एक्यूजेशन थी ना जी ईरान पे कि ईरान ने दुबई में और सऊदी अरेबिया में, दुबई में तो ये मेरी सामने से गुजरा कि जी दुबई के होटल्स पे ईरान के ड्रोन्स आके लगे, और ईरान ने उस वक्त कहा भी कि जी आपके जो फौजी हैं वो इन होटल्स में ठहर रहे हैं. देखें दिस इन इटसेल्फ इज अ वॉर क्राइम, क्योंकि आप सिविलियन इलाकों में अपनी फौज को छुपा रहे थे और उन्होंने उस पर अटैक्स किए. सो ये यूएस ने ये दोनों बातें मानी कि जी हमारे फौजी होटल्स में भी थे और सिविलियन होटल्स में रह रहे थे. तो जो आपने वो बात की कि जी फलाने फ्लोर से फलाने फ्लोर तक, वो तो आपने कहा इजरायली बैठे हुए थे, लेकिन यूएस सोल्जर्स भी वहां थे, और अगर इसराइल के सोल्जर्स थे वहां पे तो ऑफ कोर्स देन दे वर लेजिटिमेट टारगेट्स. जो तीसरी चीज मैं आज ही सुबह बैठा उस पर मुस्कुरा रहा था, एक आपने अब्राहम अकॉर्ड बना रहे थे, ठीक है जी, और एक अब इस्लामाबाद अकॉर्ड बन रहा है. डू यू सी दी आयरनी हियर के, और जो आपने कहा कि सऊदी अरब ने कहा है यूएई को कि जी आप इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करते हैं, तो बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड है ना जी. सो आपके पास चॉइस है, आप अब्राहम अकॉर्ड पे चले जाएं या इस्लामाबाद अकॉर्ड पे चले जाएं. I've got nothing against Israel. Right? I've got nothing against even anybody. I think there are very many good Jews. Most people are Jews. This is all political. जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने लेटर भी यही लिखा है कि ये जो गलत काम करते हैं उनका कोई एजेंडा होता है. And I doubt it very much in Judaism में या Judaism में कोई ऐसी बात हो. So the first thing that I think we must not fall for that trap is कि इजराइल चाहता है कि जी मैं Jews को रिप्रेजेंट करता हूं. Israel is not Jews, right? Jews are all over the world, and आप देखें the leading people, Finkelstein, Jeffrey Sachs, बहुत से लोग जो some of the loudest voices against what Israel is doing are Jewish voices. You're right. So हम और इसराइल चाहता ही ये है कि लोग ये समझें कि जी मैंने कोई ठेका लिया हुआ है, इसराइल ने ठेका लिया हुआ है यहूदियों का. ऐसी बात नहीं है. यहूदी एक मजहब है, और मजहब के लोग देखें प्रेसिडेंट ट्रंप भी तो ये रिप्रेजेंट करता है ना कि मैं क्रिश्चियंस को रिप्रेजेंट करता हूं. नहीं भाई, आप क्रिश्चियंस को रिप्रेजेंट नहीं करते. दिस इज नॉट आवर फेथ व्हाट यू आर डूइंग, राइट? Similarly, what Israel is doing is not the Jewish faith. And we cannot like conflate these two कि जी Israel is equal to Jews, because this is what Israel wants us to believe. So
if Israelis were living there, who are, and not all Israelis, because there's a huge opposition to Netanyahu. It is politics. Because it's a politics. उनकी जो criminal cases हैं, और ये it's very clear. डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अब से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले ख़ास तौर पे उनकी कैबिनेट को रिक्वेस्ट की थी, कैंसेट को, कि आप बेंजामिन नेतन्याहू को माफ़ कर दें, बिकॉज अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे तो ही विल हैव has to suffer, yeah, he has to pay the price. It is this billionaire class of people who are godless people, who are among all religions. मतलब लोग तो यूएई के शेखों के बारे में भी तो ये बात कह रहे हैं ना कि जी वो भी इसी क्लब का हिस्सा है. तो जो आपने बात की कि जी सऊदी अरब ने कहा कि जी ठीक है, अगर आपने उनको मानना है तो आप उनको मानिए, तो ये एक क्लब है, ये अक्रॉस ऑल रिलीजन्स बिलियनर्स का क्लब है. एक बिलियनर्स का क्लब है जो कि जिनके कोई मोरालिटी नहीं है, जिनका कोई बिलीफ नहीं है, कोई अखलाकियात नहीं है, जो ये समझते हैं कि ताकत सब कुछ है, और मैं किसी को सिर्फ ये धमकी दूंगा कि भैया आप वो जो क्या नाम था उनका, जेड कुशनर के साथ वो जो दूसरे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप का जो रियल एस्टेट वाला है, हर जगह स्टीव विटकॉफ, मतलब वो इस बात पे हैरान था ना कि जी व्हाई डजंट ईरान कैपिचुलेट, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड फेथ. There is something which is bigger than your power, right? And people believe those things. So they are not impressed by your power. There is एक हक है और एक ना हक है. आपके पास जितनी मर्जी ताकत हो, ना हक नहीं बन जाएगा. बहुत शुक्रिया. मैं यहीं पे इस प्रोग्राम के सेगमेंट को ख़त्म. आशिर अजीम साहब आपका बहुत शुक्रिया. आई कुड नॉट टेक कॉल्स. मेरी आई विश आई कैन शो यू, ऑल लाइन्स आर बिजी. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट टेक एनी कॉल्स, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है कि मैं जो टर्किश हमारे बाबा तौफीक आए थे उनसे भी मुलाकात आपकी हुई. इट्स गुड, probably I needed some help. It was good for me. And then I requested जनाब आशिर अजीम साहब, उनका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ तशरीफ लाए. 6180 आपने एक सवाल किया है, मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं और आप बाज़ औक़ात हम इतने पोलराइज हो गए हैं कि जब कोई बात की जाती है वो हक़ाइक़ पर, तो हमें लगता है जैसे वो मेरे लिए वो बात कर दी गई है. मगर एक बात याद रखिएगा, किसी भी रिलीजन के बीच में बुराई का कहा नहीं गया. बुराई करते हैं इंसान करते हैं. पाकिस्तान में भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने भी झूठ बोला. अगर आप गज़ा की बात कर लें, आज गज़ा के बीच में कितनी मौतें हुई हैं. आज गज़ा की जो सूरत हाल है, मेन स्ट्रीम ने नॉर्थ अमेरिका में फिर भी लिख दिया, टकर कार्लसन ने फिर भी बोल दिया, मगर मेरे और आप में जुर्रत नहीं है. और अरब कंट्रीज़ ने बिल्कुल इसके बारे में कुछ नहीं किया. मैं कभी कभी सोचती हूँ वो तो अहले ज़ुबान थे, किताब उनके नाम पे थी. तमाम की तमाम किताबें, चाहे वो बाइबल की बात कर लें, चाहे वो आप ज़बूर की बात कर लें, चाहे कुरान की, अरबिक में ही आई थी. इनका स्क्रिप्ट अरबिक था. और जैसे इन्होंने कहा आशिर अजीम साहब ने, और आप गूगल करके देखिए, बल्कि ये प्रोग्राम था, आई बिलीव सो टकर कार्लसन का ही प्रोग्राम था, कि जिसमें अल्लाह का जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया तो ये जुडिज़म में भी इस्तेमाल हुआ है, ये क्रिश्चियनिटी में भी इस्तेमाल हुआ है, इलाहा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया था. आप उन ज़बानों के बीच में ट्रांसलेट करके देख लें. मेरा ज़िम्मेदारी, बीइंग आरिफा, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक एट माई डीड्स. कुरान पाक कहता है झूठ मत बोलो. हम मसलहत के झूठ भी बोलते हैं. कुरान पाक कहता है कुरान की आयतों को सस्ता मत बेचो. हमारे उल्मा बाकी लोग आयत को भी बेचते हैं. ये दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स. तो मैं बजाय इसके कि पूरी दुनिया को सीधा करूं, पहले मैं अपने आप को तो सीधा कर लूँ ना. अल्लाह मेरी मदद फरमाए. बहुत शुक्रिया जनाब आशिर अजीम साहब. सो काइंड ऑफ यू सर टू बी विद मी. Thank you very much. My words are not enough to say thanks. So, thank you.